السلام عليكم ومرحبا مجددا في لقاء وهذا الحدث شريط الذي نحتفي به بالنساء الرائدات في مجال الأعمال وكذلك المشاريع. أولا نعتذر عن هذا التأخر نظرا لعدم وجود السيدة الأستاذة عبلة برادة. هناك ظرف طارئ لم منعها من الحضور في هذا اللقاء ومشاركتها لنا لهذا الحدث. فبعدما تكلمنا عن ريادة الأعمال والشباب، هذه اللحظة سنتكلم عن موضوع الرقمنة في خدمة ريادة الأعمال النسائية. بعد ما تم مشاركة الآراء ووجهات النظر وخبرات مع ضيوف تحت عنوان ريادة الأعمال والشباب بين القيود والإكراهات، الآن سنتكلم عن موضوع آخر جدير بالاهتمام، ألا وهو موضوع الرقمنة في خدمة ريادة الأعمال النسائية، حيث سنتطلع على أدوار العالم الرقمي في المساهمة مع رفع تحديات المقاولة بنون النساء. كذلك سنتعرف بحول الله من خلال هذا اللقاء ممكنة للاستفادة من الخدمات الرقمية في تسيير المقاولة وتحقيق الأهداف المنشودة. سيشاركنا في هذا الموضوع الذي سنتطرق له الآن نساء رياديات أعطينا للمقاولة الحس الإبداعي ومواكبة مع المجال الرقمي، وكذلك هؤلاء الضيوف الذين سيكونون معنا الآن استطعنا الاستفادة من خدمات المجال الرقمي من أجل الرفع من جودة المشاريع والتخطيط لها ومحاولة تبني المشاريع وكذلك الأعمال من خلال استعمال العالم الرقمي والمجال الرقمي. فمرحبا بهن جميعا في هذا اللقاء، ونحن سعداء جدا بحضورهن معنا في هذا الحدث، حدث شديد. نبتدئ مع السيدة سارة دويري، وهي مديرة البحث والتطور الابتكاري في معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة. هي شغلت منصب مستشارة سابقة للبنك الدولي قبل أن تترأس برنامج بداية. هي معنا الآن، ستتحدث وستشاركنا رأيها وخبراتها من خلال موضوع الرقمنة في تسيير المقاولات للنساء. مرحبا بك وأهلا وسهلا سارة. أستاذة أهلا، يمكنك الحديث بأي لغة تشائين ونحن إن شاء الله سنكون في الاستماع. تفضلي. شكرا جزيلا مريم، شكرا جزيلا لكل المشتركين. Donc, je vais faire plutôt ma présentation en français d'Erija. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec vous la plateforme par rapport à un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'entrepreneuriat et en particulier l'entrepreneuriat féminin. حيث انا كما كنقول ديما الانتربرونيا ماشي هو غير الواحد اللي غادي ياسس المقاوله ديالو، ولكن كنهضر بزاف على ليسبري انتربرونيال، سيتادير كل واحد يكون عنده هذاك لو مايند سيت التفكير ديالو اللي غادي يعاون باش يقترح حلول ولا يقترح برنامج او شركه. ولكن هي ماشي ليسبري انتربرونيال ماشي ولا بدا واحد ياسس الشركه ديالو، يقدر دون لو كادر دو سالاريا ولا دون كادر دو لاسوسياتيف كما اليوم درتو. vous avez eu un esprit entrepreneurial pour organiser la rencontre et pour inviter des personnes اللي غادي يتكلموا ويشاركوا معكم في هذا البرنامج. donc tout d'abord j'insiste sur هذا l'aspect هذا، لأن اي واحد يقدر يكون انتربرونور في الاطار ديال العائله ديالو ولا في المدرسه ديالو ولا في العمل ديالو او لا بيان سور في الشركه ديالو ولا ديالها. دونك هذه اول حاجه. علاش الرقمنه ولا لو موند ديال لو ديجيتال بالضبط الى اليوم كنتحدثوا عليه بزاف والمعلومات اللي باغا زعما نبارطاجي معكم اليوم. Le digital, c'est vraiment un domaine d'avenir qui traverse tous les secteurs. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat digital, يقدر يكون في le domaine de l'éducation, يقدر يكون في le domaine de l'énergie. كما قلت أنا اليوم كنخدم في le domaine ديال الطاقة،
وكاين بزاف ديال لي بروجي innovants, des projets d'entrepreneuriat اللي كتعلقوا باللو ديجيتال, tout ce qui est smart grid, smart meters. Donc le digital يقدر يكون في اي sujet, في la santé aussi, كاين tout ce qui est e-santé. وعلاش le digital في l'entrepreneuriat il est important en particulier parce que ملي كندرو على l'entreprise كاينه واحد لا فاز اللي سميتها لو سكيل اب, c'est-à-dire ملي الشركه كتكبر بزاف, c'est-à-dire que surtout ملي كنهضروا على لي ستارت اب تقدر تكون شركه كلاسيك, donc l'entrepreneuriat classique, يقدر يكون l'entrepreneuriat innovant. Et en général, l'entrepreneuriat digital, il est innovant, parce qu'il y a des solutions d'aide, mais aussi le digital mandouche des barrières physiques كبار, c'est-à-dire que il a joué ces شركة في المغرب ولا في أي دولة, avec le digital يقدر يمشي لأي بلاد, أي ريجيون, ويكبر هذاك les marchés, donc هذاك le potentiel de marché ديالو, حيت la solution digitale كتكون les limites ديالها ماشي بحال une infrastructure physique ولا une usine ولا شي حاجة. كتقدر تكون l'entreprise qui repose sur un système digital qui يكون le potentiel de croissance ديالها أكبر. وهادشي علاش les investisseurs. Alors, je veux bien préciser que une solution peut être innovante sans être digitale, mais en général, une solution digitale, elle est innovante parce qu'il y a encore beaucoup de secteurs qui doivent être digitalisés. Bien sûr, je ne dis pas que toutes les innovations doivent être digitales, on a beaucoup d'innovations qui ne sont pas forcément dans le digital. Donc, si tu trouves un investisseur, la solution directe qui repose sur une solution digitale, vous avez plus de chances de convaincre les investisseurs parce que vous avez plus de chances de leur dire voilà le marché d'Yali Analiuma في المغرب, ولكن surtout dans le domaine de l'énergie, puisque c'est le domaine que je connais bien. Si on arrive à trouver des solutions digitales dans le secteur de l'énergie, dans plusieurs pays d'Afrique. Mais chez le Maghreb, l'adaptation de l'homme, c'est ce que je suis là par rapport à un projet qui fait une infrastructure lourde ou le hardware qui est assez lourd. Donc, c'est un point qui est très important. Aussi, pourquoi moi, je suis très portée sur tout ce qui est entrepreneuriat féminin, bien sûr. Et vraiment, je vous félicite encore une fois pour l'événement. Aujourd'hui, en tant que femme, je pense que le digital, c'est une opportunité en plus. Comme j'ai vu qu'il y a moins de barrières dans le digital. C'est-à-dire que une entreprise qui va devoir développer un software, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont diplômées d'écoles d'ingénieurs ou là, qui peuvent avoir accès à l'information via Internet. Donc, ça se trouve plus de portes grâce au digital chez les femmes. Et je vous recommande, et je pourrais envoyer les liens aux organisateurs par la suite, il y a pas mal de programmes Women in Tech. Women in Tech, Womenpreneurs, Women in Tech, Tech for Good. Beaucoup de programmes qui jouent النساء في العالم ديال الرقمنة لأنهم une entreprise dans ce sens. Donc كاينين بزاف ديال les programmes de soutien que ce soit au Maroc, que ce soit à l'étranger. On a besoin de plus de femmes dans le monde de l'entreprise, en tant qu'entrepreneur, et on a besoin de plus de solutions digitales. Donc TADIS, je le vois comme une opportunité, c'est-à-dire qu'une femme qui va porter une solution digitale, elle va susciter un certain intérêt de la part des organismes d'accompagnement, de la part, comme j'ai dit tout à l'heure, des investisseurs. Mais pour moi, quand on parle d'entrepreneuriat, ce qui est le plus important, c'est toujours le marché. Et finalement, le marché ou la clientèle, au moins les clients. Donc, certes, c'est un avantage et une opportunité, mais il faut bien sûr que toujours avec le projet d'entreprise, et que ce soit une réponse à un besoin de le marché. C'est une solution que la clientèle, elle demande ou ils sont prêts à payer avec le produit ou le service qui est développé par un entrepreneur.
Donc, donne-moi quelques éléments. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ou là, si c'est possible, vous pouvez écrire des questions au fur et à mesure le chat. Mais en tout cas, moi, moi, vraiment je voulais partager par rapport au digital, c'est que c'est une véritable opportunité, que ça ouvre d'autant plus de portes aux femmes, qu'il y a beaucoup de programmes, et je pourrais les envoyer en ligne, qui ciblent spécifiquement les femmes le digital. Et aussi que comme aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat innovant, il y a la CCG, la Caisse centrale de garantie, il y a un certain nombre de programmes de soutien à l'innovation. Il y a aussi le programme Intelaqa, برنامج Intelaqa, هو كيمول الشركات إذا كان شي شركة عندها un potentiel grand, donc qui repose sur le digital, qui est porté par une femme, ça ne peut que augmenter les chances d'avoir avec le prêt Intelaqa. Les incubateurs aussi, un peu partout au Maroc, le barnamij d'incubation. Si vous avez une idée d'entreprise, je vous recommande beaucoup d'aller de vous référer à un incubateur. Un incubateur هو بحال حاضنة ديال الشركات. Donc يقدروا يعاونوكم pour avoir accès à un local pour faire des réunions, يقدروا يعاونوا بلي formations, يقدروا يعاونوا بلي mise en relation. Donc l'idée c'est de pas être المخاول. Souvent le problème اللي كيوقع c'est تلقى راسو شويه بوحدو ولا شويه بوحدها, dans le sens où كتكون بحال كتضارب غير بوحدك pour faire avancer le projet. Et c'est pour ça que il a مشيتو حاضنة ديال المقاولات. بدايه اللي ذكرتيها توطالا هي واحد من لي انكوباتور اللي كاينين في المغرب, ولكن كاينين يانا دوت بحال دابا في لو دومين ديجيتال. كاينه لا فاكتوري اللي كاينه في كازا اللي كيتعاملوا بزاف مع لي زونتربريز ديجيتال. كاين 212 فاوندرز بروغرام ديال لا سي دي جي. كاين امباكت لاب, كاين تا في دار البيضاء. هنايا في الرباط كاين ام سايز. يعني les programmes d'accompagnement كاينين, ou كاين aussi les séries, les centres régionaux d'investissement. Mais je pense que les incubateurs qui sont plus proches des jeunes entrepreneurs, le CRI غادي يعاونوا plus في les démarches administratives. Oui, في مراكش كاين emerging business factory. في فاس كاين واحد le coworking space معروف de واحد السيدة, j'ai oublié son nom, il faudrait que je retrouve, mais كاينين aussi les coworking space اللي كيعاونوا في كيعاونوا les entrepreneurs باش يبداو هذيك المقاولة ديالهم. Moi, ce que je recommande aussi des fois, c'est aujourd'hui, il y a le statut auto-entrepreneur. Il est facile à obtenir ou qui a les premières activités de المقاولة. Oui, j'ai vu un message pour laisser les programmes sur le chat. Je finis, je vous envoie toutes les informations, les liens. On va les organisateurs comme email. Donc voilà, comme les structures d'accompagnement, ils peuvent aider بزاف les porteurs de projets en fonction des fois qui étaient des fois qui étaient les services d'accompagnement. Mais comme j'ai dit par rapport au digital, aujourd'hui les structures les plus connues, la Factory Casa, Impact Lab ou des solutions بحال هادو. Par rapport à l'entrepreneuriat féminin, toujours, je pense que aujourd'hui les femmes, ce que j'avais vu le chiffre, comme quoi aujourd'hui il y a plus de, mais qui dès le bac, la proportion les garçons et les filles qui sont plutôt en faveur. Les femmes, c'est plus de 50%. Malheureusement, le nombre de chefs d'entreprise, le ratio il y a très peu de femmes chefs d'entreprise, et le plus souvent qui connaissent des hommes, les qui aiment entre guillemets, c'est de l'entreprise. Donc moi, je veux juste vraiment encourager les femmes aussi à s'engager, surtout dans des projets qui sont en lien avec le digital ou là, qui sont en lien avec l'impact, qui soit social ou environnemental. Il y a vraiment un besoin de mobiliser toutes les compétences pour soutenir notre économie. Et surtout le contexte, d'abord le contexte on va dire pour être optimiste, le contexte de reprise après le Covid. On a besoin de gens qui vont créer des emplois, qui vont créer des entreprises,
Donc, le Maroc a c'est stratégique pour nous que de soutenir l'entrepreneuriat au Maghreb. C'est stratégique pour le Maghreb. Donc, chacun de nous aussi, en tant que citoyen, il a quand même les compétences, la motivation pour faire Muqawara. Je trouve que c'est vraiment un geste citoyen que de oser faire son entreprise. Et alhamdoulilah, au Maroc, on a encore, il y a beaucoup de services qui peuvent encore être développés, des services peut-être qui existent à l'étranger qu'on peut implanter ici. Et ce n'est pas nécessairement شي حاجة تكون اختراع زعما complètement nouveau, juste quand on voit des solutions comme Karim, les taxis, là c'est Uber qui a été adapté هنايا. Donc c'est une adaptation de la technologie qui est déjà كاينة في الخارج. Donc ça peut être aussi pour l'inspiration intéressant de voir شنو اللي كيدار في الخارج ولا شنو ولا un besoin اللي عندنا هنايا et essayer de voir كيفاش nous on peut proposer une solution pour développer le projet هنايا في المغرب. Donc il y a aussi le ministère de l'industrie اللي كان داير بحال واحد une banque d'idées, une banque de projets. Comme ça, il a chez واحد بغى زعما qui étaient les besoins, où sont les besoins au Maroc, là chez واحد باغي يقترح une solution à les besoins, elle est référencée sur le site du ministère de l'Industrie. Je ne sais pas si d'abord avec les nouvelles élections, mais elle est encore en ligne, mais je pourrais chercher et vous la partager aussi. C'est ce qu'ils appellent la banque de projet. La banque de projet, il y a des اقتراحات شي مشاريع لا شي واحد باغي يبدا المشروع ديالو. هادو c'est des pistes de projets qui sont nécessaires au Maroc. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou là, des points sur lesquels vous voulez que je parle plus particulièrement. نعم، شكرا أستاذة سارة. اللي عنده أي تدخل أو تساؤل حول الموضوع فليتفضل. Salam alaikum, bonjour encore une fois. Salam Khawla. Merci, je me présente encore une fois. Khawla Al-Hajjam, responsable des relations externes et partenariats chez l'association IM. Et en parallèle, je suis ingénieure électricienne. Tout d'abord, je vous remercie énormément, Madame Sarah Diouri, d'avoir accepté notre invitation et pour l'intérêt que vous avez porté à notre événement. Vraiment, les mots ne suffisent pas pour exprimer ma gratitude envers vous, ma chère tutrice. Vous ne le savez pas, Madame Sarah Diouri est ma tutrice dans un programme de tutorat lancé par la Fondation marocaine de l'étudiant. Elle était toujours avec moi depuis mes 5 ans d'études et même maintenant. Vraiment, il m'a aidé beaucoup dans les moments les plus difficiles dans ma vie. Je veux remercier encore une fois et je veux juste vous dire que il faut profiter de sa présence avec nous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, Madame Sarah, elle est trop serviable. Elle va vous répondre avec tout plaisir. Merci beaucoup, Khawla, encore une fois pour l'invitation. Et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir être impliquée en tant que tutrice de le programme. C'est un grand plaisir de pouvoir aider des jeunes femmes ou des jeunes au Maroc. Donc, moi, je suis joignable aussi sur LinkedIn. Si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou là après, je suis joignable sur LinkedIn et mon profil a été partagé par Madame Khawla. Peut-être juste quelques remarques par rapport à l'entrepreneuriat féminin et les freins qu'on rencontre le plus souvent. Je ne sais pas si ça a été évoqué dans les présentations précédentes, mais si ce n'est pas le cas, il y a certaines... En tout cas, moi, quand j'ai appris un peu les freins, je me suis rendu compte que ça aide beaucoup à progresser si on les évite. Donc, notamment, le fait que souvent,
on attend que quelqu'un reconnaisse la valeur de notre travail ou que quelqu'un d'autre reconnaisse la valeur de l'entreprise. En fait, surtout quand on est entrepreneur, mais aussi en tant qu'employé dans une structure, c'est très important de savoir bien mettre en avant nos réalisations et de bien mettre en avant aussi la valeur ajoutée de notre entreprise. J'y pense parce que je vous ai parlé de LinkedIn. Je vois déjà certaines jeunes femmes et jeunes hommes promouvoir beaucoup plus déjà leurs compétences sur LinkedIn. Mais je pense c'est très important que tout le monde puisse utiliser les outils justement digitaux pour mettre en valeur son parcours, pour mettre en valeur ses compétences, pour célébrer quand il y a des choses importantes, par exemple si on a créé son entreprise, ou là s'il y a un besoin. Moi, j'utilise aussi beaucoup LinkedIn quand il y a un besoin. On cherche telle expertise, on cherche des intervenants pour tel événement, on cherche. C'est un levier, le levier digital, et en particulier les réseaux du type LinkedIn. Moi, j'utilise Twitter aussi, mais je pense qu'au Maroc, c'est un petit peu moins. Aujourd'hui, il y a plus de gens sur Facebook, LinkedIn que sur Twitter. Les outils digitaux, ils peuvent beaucoup aussi aider pour le développement de la carrière, pour le développement de l'entreprise. Des fois, qui ont des enquêtes clients. Par exemple, quand on veut créer son entreprise, là, il faut toujours rechercher un peu à avoir le feedback des clients. Et donc là, l'outil digital, il est très bien parce qu'on peut, avec Google Forms, que vous connaissez certainement, avec Google Forms, on peut récupérer des feedbacks de beaucoup de personnes simplement en construisant avec le questionnaire. Et ensuite, on a beaucoup d'informations sur la solution qu'on propose. Donc, c'est vraiment des outils qui sont hyper importants. Et surtout, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne nous chercher, vienne nous tirer par la main, mais vraiment être très proactif, utiliser ces leviers-là aussi pour aller réseauter. La plupart des gens, Zama, ils répondent sur LinkedIn, surtout si si c'est bien formulé. Il ne faut pas hésiter à utiliser des outils pour faire développer ces projets et pour les faire connaître, pour les faire avancer. Et voilà, ça, c'est une recommandation aussi que je trouve très importante. Ça peut sembler banal, mais honnêtement, Moi, j'ai eu pratiquement toutes mes opportunités, c'était via LinkedIn, alhamdoulilah. شكرا أستاذة سارة، تبارك الله عليك على هذه المعلومات، هاد لي زانفورماسيون، شكرا بزاف. كاين أي تدخل أو سؤال للأستاذة سارة حول موضوع العالم الرقمي وتأسيس المشاريع؟ هناك أي تدخل؟ أي تساؤل للأستاذة سارة؟ مرحبا بكم. Il y a une question dans le chat, Mariam. Oui, alors je viens de voir la question. Est-ce qu'on peut créer une société de digital sans avoir une expérience dans le domaine? En fait, le digital, ça peut être un outil. Si moi, je veux faire une entreprise qui va être dans la e-santé ou là dans l'éducation, mais qui repose sur une solution digitale, on peut avoir des associés. C'est-à-dire qu'il faut à un moment ou à un autre avoir cette expertise. Si la solution proposée, elle repose sur du digital, mais c'est pas forcément le qui va créer une entreprise, il a toutes les compétences. De toute façon, elle a dit c'est une idée qu'il faut enlever de sa tête. Jamais une personne elle a toutes les compétences pour créer une entreprise. C'est pour ça que c'est important de travailler en équipe. Après, il faut voir, est-ce que vous avez vraiment une personne avec laquelle vous voulez vous associer, parce que vous voulez le projet les deux personnes et renforcer l'entreprise, ou là est-ce que vous voulez recruter un salarié ou là une salariée qui va avoir l'expertise le digital. Donc oui, pour répondre de manière courte, oui, on peut créer une société de digital sans avoir de l'expérience dans le domaine, mais il faudra à un moment ou un autre
intégrer à de l'expertise, soit sous forme d'associés, soit sous forme de salariés. Je précise que dans les statistiques, par rapport à l'entrepreneuriat, une des causes principales d'échec des sociétés, c'est le désaccord entre les associés. واخا يكونوا خوت واخا يكونوا les meilleurs amis du monde, souvent ملي كتبغي دير la société ديالك كيبانوا des différences de point de vue اللي يقدروا يخليو l'entreprise ما تنجحش. Donc c'est important au moment de la constitution de la société إلا كانوا عندكم des associés de bien واخا يكون زعما كما قلت un frère ou une sœur, c'est bien d'avoir un les statuts la séparation ما بين les parts ديال les deux يكونوا مفارقين ويكونوا discuter un maximum les choses قبل ما تبداو la société ensemble. هادو إلا اختاريتو تكون عندكم un associé, إلا اختاريتو تكون عندكم un employé ou une employée اللي غادي يخدم sur les aspects du digital ou là même un prestataire externe, il faut s'assurer que de pas créer une dépendance, c'est-à-dire que si cette personne elle part, vous allez pouvoir continuer le projet en remplaçant cette expertise par une autre personne. Et là, bah, pareil, si c'est un prestataire externe qui va vous faire l'aspect digital, là, il faut dans le contrat avec le prestataire bien préciser les termes et la propriété aussi intellectuelle, c'est important. Et si c'est un employé, pareil, le contrat de travail, qu'on ait les conditions, toutes les conditions qui sont bien précises. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que vous pouvez nous parler sur votre premier projet comme entrepreneuse? Alors, je ne suis pas moi-même entrepreneur. J'ai travaillé avec beaucoup de porteurs de projets, mais je n'ai jamais moi-même lancé mon entreprise. Par contre, j'ai fait des projets, enfin, un peu comme ce que là, les organisateurs font. C'est-à-dire que quand je travaillais aux États-Unis, j'avais trouvé un financement pour lancer un projet en Afrique du Sud. Un projet de faire des formations et de l'accompagnement à des jeunes femmes, justement, qui sont qui travaillent dans l'agriculture. Donc, je dirais que plutôt mon expérience en tant que manager ou en tant que voilà, personne qui a travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est important de pouvoir mobiliser des ressources. Et quand je dis des ressources, c'est aussi bien les ressources financières, mais aussi les ressources humaines et les ressources en termes d'expertise. C'est-à-dire ne pas hésiter à s'entourer, d'aller chercher des conseils auprès de mentors, d'aller chercher des informations sur le terrain. Ça, j'insiste beaucoup. Je pense qu'un projet d'entreprise, ça ne peut pas être un projet théorique. C'est-à-dire quelqu'un qui crée son entreprise juste voilà, dans un monde théorique, c'est pas une bonne chose. Il faut vraiment aller sur le terrain, aller au contact des clients. Et la réponse, le besoin, le niveau de prix qu'ils sont prêts à payer. Donc, il faut beaucoup écouter. Il faut écouter les conseils, écouter les informations avant de proposer une solution. Je pense aussi que c'est important il y a un conseil qui dans les bonnes méthodes de création d'entreprise, en anglais, ils disent fail fast, fail often. Alors, il faut pas avoir peur de l'échec, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs ont échoué plusieurs fois avant d'avoir une idée ou un projet, les radines. Donc, au contraire, à chaque fois qu'on échoue, on apprend quelque chose et à chaque fois qu'on échoue, alors c'est des erreurs qu'on ne va pas refaire par la suite. Donc, c'est pour ça aussi, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, le sujet que vous avez choisi sur entrepreneuriat et jeunesse. La jeunesse, voilà un moment où on doit faire le maximum d'erreurs possibles pour pouvoir par la suite avoir des retours d'expérience. L'expérience, ben, c'est finalement, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir échouer. Enfin, moi-même, il y a plein de... Quand j'ai commencé mon travail à Bidaya, j'ai beaucoup appris en tant que manager parce que il y a des choses que j'ai faites, je me suis dit, la prochaine fois, je ferai différemment parce que j'ai appris de Hadouk les échecs. Et puis aussi, je trouve que le sujet entrepreneuriat et jeunesse, c'est un très bon choix parce que je trouve que quand on est entrepreneur, on reste toujours jeune dans son esprit parce qu'on est toujours en train de chercher des nouvelles choses, des nouvelles solutions. On est forcément dans un dynamisme qui nous entretient dans de la jeunesse. Donc, c'est un peu les deux. Je trouve que entreprendre quand on est jeune, c'est une très bonne chose. Et quand on entreprend, on reste toujours jeune.
c'est ce qu'on reste dans l'actualité du besoin des marchés, du besoin des clients. Je vais parler aussi de l'expérience de manager parce que aujourd'hui les postes que j'occupe et les postes que j'ai occupés par le passé, c'était des postes de manager et je sais que Inch'Allah, beaucoup d'entre vous auront d'une manière ou d'une autre, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, Inch'Allah, l'occasion de manager. C'est très important de pouvoir, pour gérer une équipe, de pouvoir mettre en place des valeurs communes au sein de l'équipe. C'est-à-dire que le travail en équipe, c'est vraiment la seule manière de pouvoir avancer. Je l'ai dit et je redis, on ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut pas avoir toutes les compétences tout seul. Et si on veut créer une entreprise, il faut qu'on puisse travailler en équipe. Un exemple qu'on nous avait donné quand j'étais quand je faisais mes expériences où je rencontrais beaucoup d'entrepreneurs, c'était sur, par exemple, le directeur de l'entreprise Renault, ou là, de l'entreprise Honda, ou là, d'une entreprise automobile. Il sait pas comment construire une voiture lui-même, ou là, elle-même. Elle n'a pas forcément toutes les compétences. Tu vas lui dire construire une voiture. Pourtant, il gère une entreprise, les des milliers de voitures كل. Donc, c'est quoi la compétence d'un manager? C'est de pouvoir gérer des expertises. Les كل وحدة, peut-être وحدة elle sait faire que le volant, وحدة elle sait faire l'ingénierie, وحدة elle sait faire le design, وحدة elle sait faire les finances. Et le manager, il doit pouvoir, ou la manager, et a fortiori les entrepreneurs, être entrepreneur, c'est avant tout avoir cette compétence de mobiliser des expertises et de les faire travailler ensemble vers un objectif commun. Et en fait, quand on intègre ça, à la fois, je trouve que ça motive beaucoup parce que du coup, tout devient possible et ça répond aussi à la question de tout à l'heure, est-ce qu'on peut créer une société digitale sans avoir une expérience dans le domaine? Oui, parce qu'on peut recruter quelqu'un du digital. Mais pour recruter, il faut avoir des ressources, bien sûr, mais surtout pouvoir identifier l'expertise et retenir les gens, c'est-à-dire que les gens aient envie de travailler avec nous et sachent pourquoi on les motive vers l'objectif. Donc, voilà, moi aujourd'hui, donc, comme j'ai dit, je ne suis pas moi-même entrepreneur, mais on a entrepris beaucoup de choses avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, que ce soit à Bidaya ou là, que ce soit d'abord à Irezen, parce que finalement, être entrepreneur, comme je disais, c'est pouvoir proposer des solutions et pouvoir constituer une équipe qui va nous aider ou là, nous concrétiser à toutes les solutions qu'on veut proposer. شكرا أستاذة سارة، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. الآن نحاول أن ننتقل